Hi friends, welcome to all my observers. Today I am going to upload a video about Instructional Material Record Level 1 and 2 in B.ed. Except lesson plan record, all the records we must be written in one side only. Right hand side only we should write, and left hand side is for pictures, tables and any other drawings etc. can be mentioned. Lesson plan தவிர எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் நாம் ஒன் சைடு தான் எழுத வேண்டும். Teachers often use the instructional materials for lesson planning. It is used by the teachers to assess the knowledge of their students. The main qualities of the instructional materials. First of all, you should know what is instructional materials. It is nothing but TLMs, teaching learning materials. Otherwise, we can call it as teaching aids. Nowadays, it is given a standard name, teaching learning material, or we can say learning and teaching resources. And it should have some qualities. It must be attractive and creative. It should be very short and clearly mentioned. It must apt and clear to all the classes. Instructional material should be relevant to the course, and the sequence of using the materials must be perfect. The materials which we are using, that should be very informative, and it should stimulate the students. Every teacher needs effective resources in order to have a successful classroom. Instructional materials are the tools used in educational lessons, which includes active learning and assessment. Learning resources, that is nothing but these are the resources that make teaching and learning easy for both teachers and students respectively. In schools, students get knowledge with the help of sensory organs. If we use our sensory organs in learning, it will give constant knowledge. Though we use all our organs, we use eyes 83%, ears 11% to get knowledge. We all know senses are the gateways of knowledge. To explain the subject matter and to make students to involve in teaching and learning activities, teaching materials are some more helpful. Effective teaching could be brought with the help of teaching learning materials. மாணவர்களே, டீச்சிங் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்லும்போது நாம் வகுப்பறையில் பாடம் கற்பிக்கும் போது பலவிதமான உபகரணங்கள், அதாவது அவைகளை நாம் முக்கியமாக பிரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் 5 வகையாக நாம் கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிரிண்ட் ரிசோர்சஸ், அச்சு வளங்கள். செகண்ட் ஒன் ஆடியோ ரிசோர்சஸ், கேட்டல் வளங்கள் அல்லது கேள்வி வளங்கள். தேர்ட் ஒன் விஷுவல் ரிசோர்சஸ், பார்த்தல் அல்லது காட்சி வளங்கள். ஃபோர்த் ஒன் ஆடியோ விஷுவல் அல்லது ஐசிடி ரிசோர்சஸ், ஒளிசார் வளங்கள். ஃபிஃப்த் ஒன் கம்யூனிட்டி ரிசோர்சஸ், சமுதாய வளங்கள். சமுதாய வளங்கள் என்று சொல்லும்போது வெளியில் நம்ம டூரு, எக்ஸ்கர்ஷன், ஃபீல்டு ட்ரிப்பு இந்த மாதிரிலாம் கூட்டிகிட்டு போகலாம். அப்புறம் அங்கே சமுதாயத்தில் செய்யக்கூடியதான சில நிகழ்வுகள், ஆக்டிவிட்டீஸ், இதெல்லாம் நம்ம சமுதாய நிகழ்வுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். குறிப்பாக நீங்கள் இந்த டிஎல்எம்ஸ் பற்றி எழுதும்போது, அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ், டிஎல்எம்ஸுக்கு இன்னொரு ஸ்டாண்டர்ட் நேம் வளங்கள். டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் இப்படி 5 வகையாக பிரிப்பீங்க. அச்சு வளங்கள், கேட்டல் கேள்வி வளங்கள், பார்த்தல் அல்லது காட்சி வளங்கள், ஒளிசார் வளங்கள், சமுதாய வளங்கள் 5 வகையாக பிரித்து அதை பற்றி ஒன்றொன்றுக்கும் ஒரு டைப்புக்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து அதை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப கிளியராக எழுதணும். And then you have to write about the purpose of
டீச்சிங் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ். எதுக்காக நம்ம இந்த டீச்சிங் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் மாணவர்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும். ஆஃப்டர் தேட் யூ ஹேவ் டு ரைட் அபவுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெட்டீரியல்ஸ். அதாவது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல், அதாவது நம்ம கற்றல் கற்பித்தல் கருவிகளை மாணவர்களுக்கு உபயோகப்படுத்துவதில் இருக்கக்கூடியதான முக்கியத்துவம் என்ன? நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன முக்கியத்துவம். குறிப்பாக நாம் கற்றுக் கொடுக்கின்றது எளிதான முறையில் மாணவர்களுக்கு மிக எளிதாக சென்று அடைய வேண்டும், அவங்க ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து டிஎல்எம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், அதாவது டீச்சிங் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் விஷுவல் ரிசோர்ஸஸ்லாம் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கக்கூடியவங்க. அதாவது முக்கியமாக சம் இம்பார்ட்டன்ட் டீச்சிங் எய்ட்ஸ் ஆர் தேர் தட் ஐ கேன் சே. டீச்சிங் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய இருக்குது. சம் ஆஃப் த திங்ஸ் ஐ வில் சே டு யூ. ஸ்டோரி புக்ஸ் ஆல்சோ டீச்சிங் லேர்னிங் மெட்டீரியல், ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸு, சார்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து ஒன்லி சார்ட் மட்டும் தான் எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. ட்ரீ சார்ட் பண்ணலாம். ட்ரீ சார்ட் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். இட் வில் பி லுக்கிங் வெரி நைஸ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல். ஃப்ளோ சார்ட் யூ கேன் மேக், செயின் சார்ட் யூ கேன் மேக், பிக்சர் சார்ட் யூ கேன் மேக். while you are making the pictures, children will be, அதாவது மாணவர்கள் ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆவாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் அந்த படத்தை காட்டி அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு அது ரொம்ப எளிதில் புரியும், அவங்க மறக்கவும் மாட்டாங்க. அதான் யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்கல்ல, 1 picture which is equal to 1000 words. அதனால் அந்த படங்கள் என்பது ரொம்ப முக்கியமான படங்களை நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து இல்லைனா சார்ட்டாக கட் பண்ணி ஒட்டி இல்லை ஃப்ளாஷ் கார்டில் ஒட்டி கூட நீங்கள் மாணவர்களுக்கு காமிக்கலாம். அதாவது சார்ட் வந்து இந்த மாதிரி வேரியஸ் டைப்ஸில் உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி, உங்களுடைய இன்னோவேட்டிவ்னஸ் எல்லாமே தெரிய தகுந்த அளவில் ரொம்ப அழகாக மிக தெளிவாக நீங்கள் செஞ்சு மாணவர்களுக்கு வகுப்பறையில் காண்பிக்க வேண்டும். அப்புறம் ஓஹெச்பி ஸ்லைட்ஸு, ஓஹெச்பி ஷீட்ஸு, சிடி காம்பேக்ட் டிஸ்க்கு, மேட்ச் ஸ்டிக் ஃபிகர்ஸ், கட்அவுட்ஸ், ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க்கு, மாடல்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஒர்க்கிங் மாடல் அண்டு நான் ஒர்க்கிங் மாடல், தென் வீடியோஸ், கேம்ஸ், ஃபோட்டோஸ், போஸ்டர்ஸ், improvised apparatus, rotating disc, motion pictures, flannel or felt board, substitution tables, tabletops, plug cards, photo frames, graphs, geographic graphs, specimens, audio tapes, video tapes, transparencies. இது எல்லாமே teaching learning material. So many examples I have explained to you now, so that you listen carefully. And all these resource materials means TLMs will help the students to the provision of sensory experience. அவங்களுடைய அறிவுத்திறன்களை தூண்டுவதற்காகவும் அவர்களுக்கு நல்ல அறிவை ஏற்படுத்தும்படியாகவும் ஒவ்வொரு குழந்தையிடமும் புதைந்து காணப்படும் இயல்பான ஆற்றல்களை முழுமையாக வளர்த்திடும் வகையில் கற்றல் சூழ்நிலையில் தகுந்த மாற்றங்களை புகுத்துவதே கற்பித்தல் செயல்கள் வாயிலாக கல்வி செயல்கள் ஆகும். மாணவர்களுக்கு அவர்களுக்குள்ளே புதைந்து கிடக்கிறதான இயல்பான ஆற்றல்களை முழுமையாக வளர்த்து வெளியே கொண்டு வருவதற்காகவும் அவர்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும், சிறந்த மாணவர்களாக விளங்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் தான் நம்ம இந்த டிஎல்எம்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ டீச்சிங் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் வெரி வெரி important. It must have some qualities. Already I have explained the uses of teaching learning materials. It helps to make learning process more effective and conceptual. The learning visual is better than learning. Getting direct experience is more better with teaching aids which help to get constant knowledge. It helps to grab the attention of the students. It creates interest and motivation in teaching learning process. It develops self-confidence and self-actualization, means it provides students a realistic approach and experience.
It helps to create active atmosphere in the classroom. It makes students to observe attentively. அதாவது மாணவர்கள் ரொம்ப ஆர்வமாக கவனிப்பாங்க, அவங்களுடைய கவனம் சிதறாமல் கவனிப்பாங்க. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாமே டிஎல்எம்ஸு கற்பித்தல் துணை கருவிகளை நீங்கள் காமிச்சு அதை ப்ரெசன்ட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது கவன சிதறல்கள் இருக்காது. அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், அதாவது சுய நம்பிக்கை வரும். என்னாலையும் படிக்க முடியும், நான் நல்லா பண்ணுவேன், நான் சமுதாயத்தில் உயர்ந்த மாணவனாக சிறந்த மாணவனாக வருவேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உருவாகும்படியாக தான் நம்ம இதெல்லாம் காண்பிக்கிறோம், டிஎல்எம்ஸ் ஷோ பண்ணுறோம். டிஎல்எம்ஸ் காண்பிக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணி படிப்பாங்க. இட் ஹெல்ப்ஸ் டு கிரியேட் active atmosphere in the classroom. It makes students to observe attentively. It helps to understand things in a clear way. It increases the skill of activity. Demonstration means the act of doing. நானும் இதே மாதிரி செய்யணும், நானும் செஞ்சு படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் உருவாகும். It helps to explain the large content in a very short time. It is time consuming. It reduces individual differences in learning. It develops the students' grasping and understanding power. It removes the boredom and inactive mood in the classroom. வகுப்பறையில் ஆசிரியர்கள் பாடங்களை சொல்லி தரும்போது அப்படியே நின்ன இடத்துலையே நின்று ஒரே இடத்துல நின்று டீச்சர் வந்து டீச் பண்ணாங்கன்னா மாணவங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கும். அப்போ நம்ம இப்படி படங்களை காமிச்சு வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் மீன்ஸ் இந்த டீச்சிங் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸை காண்பித்து நீங்கள் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்துனீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிளாஸில் போரே அடிக்காது, ஒரு மாதிரி இன்ஆக்டிவ் மொனாட்டனி மூட்லையும் இருக்க மாட்டாங்க. தட்ஸ் வாட் we can say, take away the monotony from the class. It attracts the students and enhances learning skill. நிறைய ஸ்கில்ஸை வந்து இது டெவலப் பண்ணும். நிறைய திங்கிங் கெப்பாசிட்டி, க்ரியேட்டிவ் திங்கிங், இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இதெல்லாம் அதிகமாக இது டெவலப் பண்ணும். இட் அரவுஸ் க்யூரியாசிட்டி டு லேர்ன் மோர். இன்னும் நிறைய நான் கற்றுக்கணும், இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படி நானும் இது மாதிரி நிறைய டீச்சிங் லேர்னிங் மெட்டீரியல் நான் செய்யணும், சார்ட்டு பண்ணணும், ஃப்ளாஷ் கார்டு பண்ணணும், மேட்சிங் போர்டு பண்ணணும், ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் பண்ணணும், ட்ரீ சார்ட் மேக் பண்ணணும், ஃப்ளோ சார்ட் மேக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நல்ல ஆர்வம் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும். இன்ட்ராக்ஷன் வில் பி மோர். இட் மேக்ஸ் லேர்னிங் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். இன்ட்ராக்ஷன் அதாவது ஆசிரியருக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையேயான இடைவினை ரியாக்ஷன்ஸு. அவங்க ரொம்ப அதிகமாக பேசுவாங்க. மாணவர்கள் ஆசிரியர்களோடு ரொம்ப அழகாக அவங்களுடைய வெட்கத்தை எல்லாம் கலைந்து பயத்தை முற்றிலுமாக தவிர்த்து ஆசிரியரோடு பேசுவதற்கான ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை இது உருவாக்குகிறது. இட் லீட்ஸ் தம் டு லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் இன் தேர் மைண்ட். It will be practical, realistic and appealing. It increases the memory power and span of attention. So these are all the important uses of TLMs that we are using in the classroom. ஸோ நீங்கள் இந்த மாணவர்களே நீங்கள் இதை எழுதும்போது முக்கியமாக இந்த டிஎல்எம்ஸ்லாம் எழுதும்போது எட்கர் டேல் கோன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் டேல்ஸ் கோன் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 1960, அதாவது டேல் கோன் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு ஷார்ட்டாக நம்ம சொல்லலாம். இது வந்து மிக மிக முக்கியம். எட்கர் டேல் கோன் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அவர் வந்து இதை வந்து ஒரு கூம்பு வடிவத்தில் சொல்லியிருப்பார். கூம்பு வடிவம்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். எட்கர் டேல் கோன் அது என்னென்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா கீழேருந்து மேலேருந்து நம்ம வந்து அதாவது ஒரு கூம்பு வடிவத்தில் கீழே வந்து எப்படி இருக்கும், அந்த கோன் பார்க்குறது கீழே நல்லா பெருசாக தெரியும், மேலே போக போக அப்படியே ஒடுங்கி போகும்ல. அதை தான் நம்ம தமிழில் சொல்லும்போது கற்றல் கற்பித்தல் பாடப்பொருள் இலக்கணம் கல்வி நுட்பவியலின் முக்கிய அறப்பணியானது புதிய நுட்பவியல் கண்டுபிடிப்புகள் முக்கியமானதை பயன்படுத்த அனைத்து விதமான காட்சி கருவிகள், கேள்வி கருவிகள், பார்த்தல் கருவிகள் இவைகளை கல்வியல் சாதனங்களாக உள்ளடக்குமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது தான் இந்த டிஎல்எம். எட்கர் டேல் அனுபவ கூம்புன்னு நம்ம தமிழை சொல்லலாம். எட்கர் டேல் என்னும் பேராசிரியர் காட்சி கேள்வி கருவிகளை ஒரு
கூம்பு வடிவ உருளை வடிவத்தின் வகைப்படுத்தி விளக்கியுள்ளார். அவை கூர் உருளை அனுபவங்கள் என்று வழங்கப்படுகின்றன. காட்சிசார் துணைக்கருவிகள் உருளையின் உச்சி பாகத்திலும் நகரும் போது நாம் படிப்படியாக காட்சிசார் அனுபவங்களிலிருந்து கருத்துக்கள் சார் அனுபவங்களுக்கு செய்கிறது. இது நேரடி அனுபவத்தை உருவாக்குகிறது மற்றும் மாதிரி அனுபவங்கள், செய்து காட்டல், களப்பயணம், பொருட்காட்சி மற்றும் கண்காட்சி, தொலைக்காட்சி, சலனப்படங்கள், கரும்பலகையை நாம் எப்படி உபயோகிப்பது, விளம்பரப்பலகை, அப்புறமா செய்தி பலகை, மின்னட்டைகள், படங்கள், அச்சிடப்பட்ட பொருட்கள், திரையேறும் சாதனங்கள், அதாவது தலைக்கு மேல் பிம்பம் வீழ்த்தி, எபிடயாஸ்கோப், அதாவது எபிடயாஸ்கோப்னா இரு தனித்தனியான கருவிகளை இணைத்து உருவாக்கப்படுவது. ஒளி புகா பொருளாகிய ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்ட் கல்வி கற்க பயன்படுகிறது. புத்தகங்கள், சில சின்ன சின்ன பொருட்கள், ஃபோட்டோ, இதையெல்லாம் நம்ம சேர்த்து எபிஸ்கோப்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் ஒளி புகக்கூடிய கண்ணாடியால் தயாரித்த நழுவங்களை பெரிதாக்கி திரையில் வீழ்த்தி கருவியை பயாஸ்கோப்பு என்று சொல்கிறோம். நழுவங்கள், சலனப்பட வீழ்த்தி, படச்சுருள் வீழ்த்தி, கணிப்பொறி, அப்புறமா ஒளி சாதனங்கள், நாடா ஒளிப்பதிவு கருவி, தொலைக்காட்சி, ஸ்மார்ட் கிளாஸு, இதெல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லலாம், இதெல்லாமே எதில் வருதுன்னா இந்த டீச்சிங் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸில் வருது. இவை அனைத்தையும் ஒரு உருளையான கூம்பு வடிவத்தில் எட்கர் டேலுங்கிறவர் சொல்லியிருப்பார். அப்படி சொல்லும்போது நம்ம கீழேருந்து மேலே போகும்போது ஃபஸ்ட்டு டைரக்ட் அண்டு பர்பஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நம்ம சொல்லலாம். தமிழில் கீழே நேரடியான அனுபவங்கள், அது எப்படியெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும்னா கல்வி, சுற்றுலாக்கள், செயல் திட்டங்கள், பரிசோதனைகள், நாடகங்கள், தொலைக்காட்சி, பேசும் படங்கள், படிவு நாடா கருவிகள், தலைக்கு மேல் பிம்பம் வீழ்த்தி, படச்சுருள் வீழ்த்தி, நழுவும் வீழ்த்தி, எபிடயாஸ்கோப்பு, முப்பரிமாண மாதிரிகள், மாதிரி உருவங்கள், கரும்பலகை, வாயாலே நம்ம சொல்லுவது, இதை எல்லாமே இதுக்கு எட்கர் டேல் அனுபவ கூம்பு என்ற இதில் வருது. அதை இங்கிலீஷில் நம்ம சொல்லும்போது டேரெக்டாக சொன்னால் லோ அண்ட் கான்க்ரீட் லெவல், ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் ஹை லெவல், காக்னிட்டிவ் ஸ்கில்ஸ், மோட்டார் ஸ்கில்ஸ், ஆட்டிடியூடு இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்காக, கான்ட்ரைவ்டு மாடல், ட்ராமாட்டிக் அண்டு பார்ட்டிசிபேஷன், டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், ஃபீல்டு ட்ரிப்பு, எக்ஸிபிஷன்ஸ் அண்ட் மியூசியம், education and television, motion pictures and movies, still pictures, radio, tape, audio resources, audio recording, visual and picture symbol chart, verbal symbols, text, all these are coming under this எட்கர் டேல் கோன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் எழுதணும். முக்கியமாக இதெல்லாம் பற்றி எழுதிட்டு கடைசியாக உங்களுக்கு நான் அந்த கூம்பு வடிவ எட்கர் டேல் கோன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரெக்கார்டும் உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா அப்லோட் பண்ணுறேன். ஏன்னா இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக முக்கியமாக இது தெரிஞ்சிருக்கணும். அதாவது லெவல் 1க்கும் நீங்கள் 25 லெசன் பிளான் வச்சு எழுதுவீங்க. 25 லெசன் பிளான்னா ஃபுல் லெசன் பிளானில் வகுப்பறையில் நான் சார்ட் அண்டு ஃப்ளாஷ் கார்டு யூஸ் பண்ணி லெசன் 1லேருந்து இப்படி மாணவர்களுக்கு நடத்துகிறேன். தென் லெசன் பிளான் 2 அதுக்கு நான் ரொட்டேட் இண்டிஸும் மேட்சிங் போர்டும் யூஸ் பண்ணி ஒரு சார்ட்டும் யூஸ் பண்ணி வகுப்பறையில் நான் இப்படி பாடத்தை நடத்தினேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஷார்ட்டாக 25 லெசன் பிளானுக்கும் நீங்கள் டிஎல்எம்ஸு நோட் பண்ணி கண்டிப்பாக எழுத வேண்டும். அப்படி எழுதினா தான் அந்த ஃபுல் இதுவும் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் லெவல் 1க்கும் 25 நீங்கள் நோட் பண்ணி எழுதணும். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் ரெக்கார்டு லெவல் 2க்கும் நீங்கள் 25 மென்ஷன் பண்ணி எழுதணும். சரியா? அப்புறம் நீங்கள் முக்கியமாக அந்த 5 டைப்ஸு எழுதின பிற்பாடு லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் அண்டு பிரான்ச் ப்ரோக்ராமிங் எழுதணும். இந்த லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் யாரால் ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னா பிஎஃப் ஸ்கின்னர். லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் பை பிஎஃப் ஸ்கின்னர், தமிழில் நேர்வழி திட்டம். தென் பிரான்ச் ப்ரோக்ராமிங் பை நார்மன் ஏ க்ரௌதர், தமிழில் கிளைவழி திட்டம். இதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா ப்ரொஜெக்டட் எய்டு அண்டு நான் ப்ரொஜெக்டட் எய்ட்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ப்ரொஜெக்டட் எய்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் எபிடயாஸ்கோப்பு, ஸ்லைட்ஸ், ஃபிலிம்ஸ், வீடியோஸ்,
CDs, computer, PPT, PowerPoint presentation. All these are coming under projected. அதாவது ஒளியை ஊடுருவும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடியது. நம்ம திரையிலோ அல்லது சுவரிலோ எங்கேயாவது நம்ம ஒரு ஃபிலிம் மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே என்னது ப்ரொஜெக்டட் எய்ட்ஸு. ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாதது எல்லாமே என்னது நான் ப்ரொஜெக்டட் எய்ட்ஸ். அது வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் போர்டு, சார்ட்டு, ஃப்ளாஷ் கார்டு இதெல்லாம் தான். சரியா? ஸோ இந்த லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன, பிரான்ச்சிங் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன, அதில் இன்னொரு ப்ரோக்ராமிங் கூட இருக்குது, மேத்தமெட்டிக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங். அதுவும் நீங்கள் எழுதுறதா தான் எழுதலாம். ஆனால் இந்த 2 ப்ரோக்ராம் ரொம்ப முக்கியம், லீனியர் அண்டு பிரான்ச்சிங் ப்ரோக்ராம். லீனியர் பை B.F. Skinner அண்ட் பிரான்ச் ப்ரோக்ராமிங் பை நார்மன் A. க்ரௌதர். இதெல்லாம் பற்றி எழுதிட்டு கடைசியாக வந்து why it is needed, why natural அதாவது ரிசோர்ஸஸ் ஆர் நீடட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு இந்த 25 லெசன் பிளானுக்கு மாடல் மட்டும் நீங்கள் ஒட்டி, அதாவது லெஃப்ட் சைடில் ஒரு மாடல். இப்போ நீங்கள் ஃப்ளாஷ் கார்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளாஷ் கார்டு லெஃப்ட் சைடில் ஒட்டிட்டு அதில் என்ன டீச் பண்ணிங்கன்னா அதில் 2 லைன் நோட் பண்ணணும். இப்போ ட்ரீ சார்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ட்ரீ சார்ட்டை லெஃப்ட் சைடில் ஒட்டணும், ரைட் சைடில் எழுதணும். ட்ரீ சார்ட்டை உபயோகப்படுத்தி மாணவர்களுக்கு நான் மேக்ஸ் ஆல்ஜிப்ரா சொல்லிக் கொடுத்தேன், ட்ரிக்னாமெட்ரி சொல்லிக் கொடுத்தேன், கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர் காம்பவுண்ட் சொல்லிக் கொடுத்தேன், இங்கிலீஷில் வந்து கிராமர் சொல்லிக் கொடுத்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணால் எழுதணும் அந்த ட்ரீ சார்ட்டில். அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஃப்ளாஷ் கார்டுனால் அந்த ஃப்ளாஷ் கார்டு லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் ஒட்டணும். இப்போ நீங்கள் ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க்கு 3rd லெசன் பிளானுக்கு ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க்கை பற்றி நீங்கள் கட் பண்ணி சின்னதாக லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் ஓட்டணும். புரியுதா? தென் செயின் சார்ட்டு சப்போஸ் நீங்கள் இப்போ 4வது லெசன் பிளானுக்கு செயின் சார்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா சார்ட்டு அண்டு செயின் சார்ட்டு ஒரு ஃப்ளாஷ் கார்டு 3 TLMs யூஸ் பண்ண அதை பற்றி நீங்கள் எழுதணும். ஷார்ட்டாக 2 லைன் எழுதிட்டு லெஃப்ட் சைடில் ஓட்டணும். புரியுதா? இப்போ 7வது லெசன் பிளான் நீங்கள் வந்து செயின் சார்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஃப்ளாஷ் கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண டிஃப்ரெண்ட் டெக்கரேட்டிவ் சார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். நீங்கள் என்ன டீச் பண்ணுறீங்களோ அதை லெஃப்ட் சைடில் அந்த டீச்சிங் எய்டு ஒட்டி அதில் எழுதணும். ரைட் சைடில் நான் எப்படி டீச் பண்ணேன் மாணவர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். சொல்லி முடிச்சுட்டு கடைசியாக வந்து என்ன பண்ணணும்னா கன்க்ளூஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா எல்லா மாணவர்களும் கடைசியாக எழுதி முடிக்கும்போது கன்க்ளூஷன் கட்டாயமாக எழுதி முடிக்க வேண்டும். அந்த கன்க்ளூஷன் முன்னால் நீங்கள் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் கொடுக்கலாம். ஐசிடி ரிசோர்ஸஸ்னால் என்ன அண்டு விஷுவல் ரிசோர்ஸஸ்னால் என்ன அப்படின்னு எழுதலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஷுவல் ரிசோர்ஸஸ்னால் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், பிளாக் போர்டு, சார்ட்டு, ஃப்ளாஷ் கார்டு, ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க்கு, ஃப்ளானல் போர்டு, மேட்சிங் போர்டு, பிக்சர்ஸ், போஸ்டர்ஸ், ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ், கிராஃப்ஸ், ஃபீல்டு ட்ரிப், எக்ஸிபிஷன் அண்டு எக்ஸ்கர்ஷன், போர்ட்ரைட்ஸ், கட்அவுட்ஸ், டேபிள் டாப்ஸ், இது எல்லாமே வந்து விஷுவல் ரிசோர்ஸில் வந்துடும். ஐசிடி ரிசோர்ஸ்னால் எல்லாமே வந்து இன்டர்நெட்டு, மல்டிமீடியா, பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன், டெலிவிஷன், ரேடியோ, டேப் ரெக்கார்டர், இன்டராக்டிவ் ஒயிட் போர்டு, அப்புறம் என்சைக்ளோபீடியா, நியூஸ் பேப்பர்ஸ், ஜேர்னல்ஸ் அண்ட் மேகசின்ஸு, ஓவர்ஹெட்டட் ப்ரொஜெக்டர், ஸ்லைட்ஸு, ஃபிலிம் ஸ்ட்ரிப்ஸு, இது எல்லாமே வந்து ஐசிடி ரிசோர்ஸஸில் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டு கன்க்ளூஷன் வந்து நீங்கள் ஒரு 5 லைன் அல்லது 6 லைன் இதனால் மாணவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் எழுதி என்ன பண்ணணும் முடிக்கணும். நீங்கள் இப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ அட்வான்ஸ்ட் நவடேஸ். இன்னும் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்தது இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஒயிட் போர்டு, ஸ்மார்ட் போர்டு, இன்ட்ராக்டிவ் போர்டு இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நிறைய எழுதலாம். எல்சிடி ப்ராஜெக்ட்னா என்ன, எப்படி ப்ராஜெக்ட் பண்ணி டீச் பண்ணுறது, இதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் எழுதி கன்க்ளூஷன் எழுதி முடிச்சிடலாம். ஆனால் முக்கியமாக எழுதக்கூடியது இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ், லீனியர் ப்ரோக்ராமிங், பிரான்ச் ப்ரோக்ராமிங், ப்ரொஜெக்டட் எய்டு, நான் ப்ரொஜெக்டட் எய்டு, இதனுடைய பர்பஸஸ், இதனுடைய கேரக்டரிஸ் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் TLMs மீன்ஸ் ரிசோர்ஸஸ், எட்கர் டேல் கோன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இவ்வளவும் நீங்கள் எழுதிட்டு கடைசியாக கன்க்ளூஷன் எழுதி முடிக்கணும். ஓகே, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒரு மாடல் ரெக்கார்டு உங்களுக்கு தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியமும் நான் உங்களுக்கு இங்கே அப்லோட் பண்ணுறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? தேங்க்யூ.